हेलो स्टूडेंट्स, आज आम पढ़ा साहित्य बहीर गुरु शिष्य संपर्क विषय रे। एटा लिखिं शत्रुघ्न नाथ। तो चलो आम एवं लेखक परिचय विषय किसी जानिनेबा। तो भद्रक जिलार उत्तर बाहिनी ग्राम प्रोफेसर शत्रुघ्न नाथ जन्मग्रहण करथिले। तो मौलिक शिक्षा संगठक, शिक्षा अध्यापक, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं राज्य शिक्षा प्रतिष्ठान अध्यक्ष भाव से कार्य करी से सरकारी कार्य अवसर ग्रहण करथिले। शिक्षा प्रशासन और चिंतामूलक प्रबंध लेखक भाव से प्रोफेसर नाथ प्रसिद्धि अर्जन करछंती। तांको लिखित पुस्तक मानक मध्यरे जगतरे भारत, पिलांक बिलात कथा, आम भाषा विभव, विश्व और व्यक्ति, शिक्षार धारा, जीवन और शिक्षा यही सबू प्रभृति लिखिं से माने। तो चरचर हिताय पुस्तकटी प्रोफेसर नाथक आत्मजीवनी अटे। तो यही प्रबंधटी लेखकंकर जीवन शिक्षा पुस्तक संगृहीत अच्छी। परीक्षा पढ़ी पारे यही प्रबंधटी लेखकर क्यों पुस्तक गृहीत। तो तुम कह जीवन शिक्षा विषय है। तो गुरु और शिष्य मध्य उत्तम संपर्कर गुरुत्व किपरि थाए एवं वर्तमान समय यही संपर्कर आवश्यकता कौन अच्छी और महत्व संबंध में यही प्रबंध आम आलोकपात करिबा बा यही विषय आम पढ़ा। तो गुरु को न मणिब नर, गुरु ही साक्षात ईश्वर। तो यही जोटा आम भावना अच्छी बा भावमूर्ति अच्छी यहीटा आम पुराण जुगर अच्छी है। तो गुरुकुल शिक्षार एक प्राण स्वरूप भाव अच्छी। तो से जुगर आम गुरु साक्षात परम ब्रह्म कहूनु। तो यही दर्शन शिष्य नतमस्तक करुथिले है आग काल। तो यही संपर्क साधन शाणित, ज्ञानदीप्त, जीवन आधारित थाए। किंतु कर्पूर जायछि मात्र कना पड़ी रही है। जेपरी अतीत को आम उद्भूत बोथा भली भाली। तो एटारे कह जे न्याय समस्त अतीत जेपरी शिक्षार यही इतिवृत्ति सेहीपरि केवल वृथा भावना ही परिणत होइछि। एवं जमीती एवर छात्र छात्री अच्छी आग काल छात्र छात्री भलिया से माने नथिले है। तो ए विषय कई कई वृथा भावना करने को इच्छा करती नहीं। ए सब आज अवास्तव, अबांतर और अप्रासंगिक हो रही। बेले लेखक एटारे कहवाक चाहते जे आग कालर लोक मैंने आगर छात्र छात्री माने शिष्य मैंने किपरि भावे तांको गुरु को मानुथिले आउ एबे केमिति शिक्षक मानक छात्र छात्री माने मानुछंती से विषय से कंपारिजन करुछंती बा डिफरेंट कौन अच्छी है। तो ए विषय कई कई वृथा भावना मध्य कहछंती। तो अन्य केतक मध्य कहिथांती जे कि थिला ए राज्य, कि होइछि आज, बा आग काल जमीती राज्य थिला कौन आज भी सही भलिया राज्य अच्छी। तो से कल्पना निवासी बोली कहते है बा आग काल जमीती होतिला एबे बिल्कुल अलगा हो जाइछि बोली से कहउछंती। स्वप्नर आनंद से विभोर करुथिला, किंतु जागृत अवस्था मारांतिक जंत्रणादायक हुए। किंतु प्रश्न तो होइछि से संपर्क आउ फेरिब कि? आग काल जो गुरु और शिष्यर संपर्क थिला आज से गुरु आउ शिष्यर संपर्क फेरी पारिब कि बोली से कहउछंती। बा आग जमीती गोटे गुरु को जमीती शिष्य मानुथिला कौन एबे छात्र छात्री मान कौन तांको शिक्षक को मानुछंती कि बोलिकी से कहउछंती है। तो संपर्क तो दूरे थाउ, शिक्षक आज गुरु रूपे परिचित होगाकू मन करूनाहांती। एठारे लेखक कहउछंती जे दुई जन को दोष दउछंती है। छात्र छात्री मानक भी दोष दउछंती आउ शिक्षक को भी दोष दउछंती। कहीं ना आग काल जमीती गुरु और शिष्य थिले आज काल शिक्षक शिक्षयित्री बा छात्र छात्री माने एपरि नुहंती। ना शिक्षक शिक्षयित्री मानुछंती पिला मानकू, छात्र छात्री मानकू, ना छात्र छात्री माने शिक्षक बा शिक्षयित्री को मानुछंती। तो एटा लिखिछंती है। तो शिक्षक आज गुरु रूपे परिचित होगाकू मन करि नाहांती बा गोटे शिक्षक चाहू नाहांती जे से गोटे गुरु भावे शिक्षादान करिवे। जेपरी संबोधन मध्य एक प्रकार व्यंग बा चाटू हो जाउछि जाको सहजरे सही हेउ नाही। तो शिक्षा पद्धतिर मूलरू चूल पर्यंत गुरु पदवाच्य होवार वासना मध्य नाही बा मनरे मध्य नाही।
ତ ଆଗ କାଳରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୁରୁ ବୋଇଲେ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନର ଆଶା ଦିଶି ଯାଉଥିଲା, ଏବେ ସେହି ସମ୍ମାନଟା ଲୋପ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତ ଶିଷ୍ୟ ଶବ୍ଦର ସେହି ଅର୍ଥ ଆଜି ଅଭିଧାନ ବହିର୍ଭୂତ ପରି ମନେ ହୁଏ। ତ ଶିଷ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆଜି ଯାହା ଅଛି, ଆଗକାଳ ସେଇଟା ନଥିଲା ହେଲା। ଶିଷ୍ୟ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜ୍ୟ ରୂପେ ଦେଖିବା, ତାହାକୁ ଆମେ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି କହୁ। ହେଲେ ଆଜିକାଲିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଶିକ୍ଷକକୁ ଗାଲି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଅଭଦ୍ର କଥା ମାନ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଆଗକାଳରେ ଯେମିତି ଗୁରୁକୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମାନୁଥିଲେ, ଏବେ ଆଉ ଗୁରୁକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଲେଖକ ଏହା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆଉ କ'ଣ? ଛାତ୍ର ଆଜି ଶାସନ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହୀ ଓ ବିପ୍ଳବୀ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ର ନିଜକୁ ନିଜ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କେଜାଣି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ବା ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହୀ କରିବା ପାଇଁ ଓ ବିପ୍ଳବୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ଶାସନ ସମ୍ଭବତଃ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଓ ପ୍ରଗତିର ପରିପନ୍ଥୀ ଥାଏ। ଆଗକାଳରେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଜଣ କହୁଥିଲେ ତାଣ କହୁଥିଲେ ହେଲା, ଯେମିତି ଆଗ ତ ଶିକ୍ଷକ ନୁହେଁ ଗୁରୁ କହୁଥିଲେ ହେଲା। ତ ଆଗକାଳର ଗୁରୁମାନେ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲେ ଶିଷ୍ୟ ସବୁ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ଗୁରୁ ଜଣ କହିଲେ ଶିଷ୍ୟ ସେଇଟା ସବୁ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ ସେଭଳି ନାହିଁ। ଉଦ୍ଦାମ ଓ ମନମୁଖୀ ଶକ୍ତି ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳାର ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ। ଆଜିକାଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକର କଥା, କି ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କଥା। ତ ତେଣୁ ଏହା ଶିଷ୍ୟର ପ୍ରାଣ ପରିଚାୟକ ହେବ କିପରି? ଯଦି ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯଦି ମାନିବ ନାହିଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ସେ କିପରି ଭାବରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ରହିପାରିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଆଜି ଅଭିବାଦନ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଅଛି। ଆଜି ନାମକୁ ମାତ୍ର ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ, ହେଲେ ଗୁରୁ ବା ଶିଷ୍ୟର ବା ଗୁରୁ ଗୁରୁ ହେଇକି ରହିପାରୁନାହିଁ, କି ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ରହିପାରୁନାହିଁ। ଆଜିକାଲିର ଦିନରେ ଯେମିତି ଶଠତା କରିବା, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା, ସ୍ୱାର୍ଥଧନ୍ଦା, ହିଂସା କରିବା, ହୁଙ୍କା କରିବା, ବହୁତ ଆଚରଣରୁ ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଗକାଳରେ ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ କହୁଥିଲେ, ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରୁଥିଲେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ପାଉଥିଲେ, ସେମିତି ଆଜିକାଳରେ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ଆଜିକାଲିରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଗୁରୁ ବି କେମିତି ଅଭଦ୍ର ଭାଷା ବି କହିଛନ୍ତି। ଅଧା ଗୁରୁ ସବୁକୁ ତ କହିହେବନି, ହେଲେ ବହୁତ ଏମିତି ଟିଚର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗ ଗୁଟୁକା ଏମିତି ବି ଖାଉଥିବେ ଆଉ କହୁଥିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେ ତମେ ଗୁଟୁକା ଖାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି, କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଥାଏ ଏମିତି କହିବି, ହେଲେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଖାଉଥିବେ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ସବୁ ଆଗକାଳରେ ନଥିଲା। ବେଲେ ଗୁରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ବା ଟିଚର ମାନେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷକ କହୁଛୁ, ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ କାମ ନ କରିବେ ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବେ ଯେ ତମେ ଭଲ କାମ କର। ତ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷକ ଯଦି ଭଲ କାମ ନ କରିବ, ତାହେଲେ ଶିଷ୍ୟମାନେ କ'ଣ ଶିଖିବେ ତାହାଠୁ? ତ ଏଇଟା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଲେଖକ। କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଭୂମିକାରେ ମଧ୍ୟ ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ଦୁଇଟି ଦିଗରେ ଅତୁଟ ରହିଛି। ତାହା ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଧେୟତ୍ୱ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଗୁରୁ ସେ ଶିଷ୍ୟ ଓ ଯେ ଶିଷ୍ୟ ସେ ଗୁରୁ। ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି? ଏହାଛଡ଼ା ଆଉ ବି ଅଛି, ଯେମିତି ଏହାଛଡ଼ା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିଗ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାତ୍ ଉଚ୍ଛେଦ ପରାଜୟମ୍। ତ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଯିଏ ଆମକୁ ଶିଖାଉଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଗୁରୁ ବୋଲି ଭାବିନାହୁଁ ହେଲା। ତ ଏଇଥିରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ଗୁରୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶିଷ୍ୟ ମାନିଥାଉ ଆଉ ଶିଷ୍ୟକୁ ଆମେ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ମାନିଥାଉ। କାହିଁକି ନା ଆଜିର ଯୁଗରେ ଆମେ ଯାହାଠୁ ବି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ବା କିଛି ବି ଶିଖୁଛୁ, ତାହାକୁ ଆମେ ଗୁରୁ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିପାରିବା। ବା ଆମେ ଯାହାଠାରୁ କିଛି ଶିଖୁଛୁ ତାହାକୁ ଆମେ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନିଥାଉ, ଆଉ ଆମେ ଯାହାକୁ ଆମେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଉ ତାହାକୁ ଆମେ ଆମର ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ମନେ କରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଗୁରୁ ବି ଶିଷ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ବି ଗୁରୁ ହୋଇପାରିବ। କାହିଁକିନା ଯଦି କିଛି ବା ଯାହାକୁ ବି ତମେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛ, ତାହେଲେ ତମେ ବି ନିଜେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁ ହୋଇପାରିବ, ଆଉ ତମକୁ ଯିଏ ଶିଖଉଛି ହେଲା ସେ ମଧ୍ୟ, ତମେ ଯଦି ଶିଖଉଛ ତାହେଲେ ତମେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁ ହୋଇପାରିବ, ବା ତମକୁ ଯିଏ ଶିଖଉଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁ ହୋଇପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଟା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ତ ଏହା ସହିତ ଏ କଥା ସତ୍ୟ ଯେ କୌଣସି ଦେଶର ଗୌରବ ଆଣିବା ପାଇଁ ଓ ସେ ଦେଶର ଲୋକ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଯଦି ଗୁରୁ ଯେପରି ଭାବରେ, ବା ଏଠାରେ ଦେଶର ମଧ୍ୟ ଗୌରବ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଯେମିତି ଦେଶରେ ସେମିତି ହିଁ ଲୋକ ଚରିତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି ହେଲା।
आम देशर संस्कृति परंपरा जमिति थिबो बा आम देशर चरित्र जिपरि थिबो सेमिति आम देशर लोक माने मध्य सेमिति हेबे। जेमिति पाकिस्तान रे कोन होइथाय, पाकिस्तान रे बहुत गुड़िए आतंकवादी थांती हैला। तो आतंकवादी थेबा द्वारा कोन होइथाय, सेटारे बहुत आतंकवादी गुड़ाक बेले खराब लोक गुड़ाक ही रही थांती। सेमिति आम भारत रे कोन होइथाय, जेमिति भल भल लोक रही थांती हैला बा आतंकवादी एटा सब को सेमाने पसंद करती नहीं। सेति पई आम देश मध्य भल देश अटे। सेपरि तद्वारा देश बलियान होइथाय। जदि आमे जदि लोक माने भल हेबे तो आम देश मध्य बलवान होई उठिबो। तो लोक मानक चरित्र जानिबा और जीवनर गुण शक्तिर मुख्य उत्स अटे। लोक माने जिपरि भावरे भल काम करिवे तेने जाक आम जीवनर गुण शक्तिर आगकू बढ़िबो और जातिर जयगाथा मध्य हेबो बा आम भारत आग काल रे बा आम भारतर जयगाथा मध्य सुनाइबो। तो अथच एही जीवनर निर्माण विद्यालय रे करा जाइथाय, जहाँ आमे विद्यालय शिखि थाउ हैला। तो जीवन प्रभावित होइथाय और जीवन सौधुर मूलभित्ति शिक्षालय रे पढ़िथाय। आमे जेतेबेले गोटे स्कूल रे पढ़ुचु ताले हमकु सब शिक्षा दे जाइथाय जे कोउटा भल काम आउ कोउटा खराब काम हैला। तो चरित्र गठन करिया पई आमे विधिबद्ध भावरे परिणत होइथाउ बा आम स्कूल रे ही हमकु सब भल मंद बा भल सब शिखाई थाए। शिखा जाइथिबारु आमे भविष्यत रे आमे भारतर गोटे भल नागरिक होइथाउ। तो शिक्षायतन आमे सत्य शिव सुंदर करिवार शिक्षक ही मुख्यतः दायी थाए। आमे किपरि भावरे सत्य हेबा बा भल कहिबा, शिव आमे भगवान को किपरि मानिबा, आमे किपरि सुंदर भावे दिसिबा, आमे जोटा भी शिखुछु हैला सबु आम शिक्षक ही करिथांती हैला। आमे जदि खराब हेबा ताहेले मध्य शिक्षक दायी, आ जदि आमे भल लोकटी हेबा ताहेले भी आमे शिक्षक ही दायी हेबे। काहेकि ना शिक्षक जेमिति आमको करिवे, जदि भल करिवे ताहेले भल हेमु, आ जदि आमको खराब करिवो हैला बा आमको जदि भल कथा कहले तो भल ही शिखिमु आमे हैला। जदि भलटा जदि न कहबो ताहेले आमे अबाटरे जीवु। तो एही नीति सेना गुरुकुलर शिक्षा को परिचालित करथिला, किंतु आजिर जटिल समाज रे आवश्यकता अधिक। आग कालर कोन करथिले गुरुकुल रे एमिति शिक्षा देथिला जा द्वारा शिष्य माने भल मंद सब बुझी पाथिले आउ सेटा सब भल भल काम मध्य करुथिले। हेले आजिर जोटा आमे देखुछु आजि काली दिन रे एटा सब जटिल हो जाइछि हैला। तो आजि काली रो समाज रे बहुत शिखिबार अछि, काहेकि ना आमे भल मंद भल भाव रे बुझी पारु नाहु, कोन कले भल हेबो आउ कोन कले खराब हेबो सेही कथाटा। तो शिक्षक गुरुत्व संबंध में कह जाए जे माता पिता जन्म दियंती हैला। सेति पई हमको कह जाइथा जे पितामाता होइछंती हमर प्रथम शिक्षक। तो जन्मदान संपर्क तांको कर्तव्य एतिकी मात्र जे घातक खंडारे प्राण नियंती और तांको कार्य सेतिकी रे सरे। से केवल कोन कथांती पितामाता निजको आमको शिक्षा देथांती हैला। सेति पई प्रथम शिक्षक होइछंती माता पिता। से शिखाइथांती जे कोउटा भल आउ कोउटा खराब। किंतु शिक्षक शिक्षा चिरंतर कौन बापा माँ तो से केवल कौन करिथांती जतन नहीं थांती हैला। हमर जतन नेबे भल बाट देखाइबे एमिति कहिबे बा हमको पाठ पढ़ाइबा पई स्कूल को पठाई देबे। तापर कौन हेबो हमर द्वितीय शिक्षक बाहरी जीवो हैला। जेतेबेले आमे स्कूल को प्रवेश करिबा ताले आमे शिक्षक हमको मिली जीवो हैला। द्वितीय शिक्षक जाको कहूँ आमे द्वितीय गुरु हैला। प्रथम गुरु तो किए माता पिता। हेले जेतेबेले आमे स्कूल को जाऊँ सेठारे ही सब जिनिस शिखि थाऊ। माता पिता हमको बहुत किछि शिखाई न थांती हैला। केवल जेटा जरूरी थाए ताहा ही हमको शिखाई थांती। हेले सब बहुत जिनिस आमे कोठार शिखु स्कूल कॉलेज एटा मानकर ही शिखि थाऊ हैला, विद्यालय मानकरे। सेति पई शिक्षक होइछंती हम पई मूल्यवान। तो तांकर प्रभाव अंतर थाए हैला। तो शिक्षक को बा शिक्षक ठारू ही आमे बेसी शिखि थाऊ। तो यह केबे सरीबो के कहिबो यह कालीतीत और यह काली लिपि को प्रभावित करे। तो शिक्षक जिपरि भावरे हमको शिखाइथिबे सेपरि भावरे आमे भविष्यतर मध्ये आमे कहि पारिबा। तो एही कालजयी प्रभाव विषय रे शिक्षायतनर सचेतनता एकांत आवश्यक होइथाए। सेति पई हमको भल भल विषय रे शिक्षा दान करिबा
ବା ସଚେତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ। ଏହାର ଜ୍ୟୋତି ଚିର ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟମାନ ଦୀପରୁ ଦୀପ ଜଳି ଜଳି ଯାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ଭାବି ନେଉ ଯେ ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦୀପ ହେଲା, ଆଉ ଆମେ ଗୋଟିଏ କେବଳ ଦୀପ, ଛୋଟ ଦୀପ ଗୁଡ଼ାକ। ତ ଛାତ୍ରମାନେ ଯଦି ଛୋଟ ଦୀପ ହେବେ ତାହେଲେ ସେ ଦୀପକୁ କ'ଣ କରିବ, ସେ ବଡ଼ ଦୀପ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରିବ, ସେ ଆଗକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବ ହେଲା। ତ ଏହା କେବେ ସରିବ କିଏ କହିବ। ତ ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଆକାରରେ ଥିବେ ତାହେଲେ ଜାଣି ଆମକୁ ଅନ୍ଧାରରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ, ବା ଆମ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ, ଗୋଟିଏ ଦୀପ ସଦୃଶ ହୋଇପାରିବ। କାହିଁକି ନା ଆମ ଅନ୍ଧାରକୁ ଯଦି ଆମକୁ କମାଇବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଦୀପ ଜରୁରୀ ହୋଇପାରିବ ହେଲା। ତ ଏହି କାଳଜୟୀ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷାତନର ସଚେତନ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଗୁରୁ ଯେମିତି ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖାଇବ ବା ଜ୍ୟୋତି ଚିର ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟମାନ ହେବ ବା ଦୀପରୁ ଦୀପ ଜଳି ଜଳି ଯାଇବ, ତେଣେ ଯାକ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗ ଯାଇପାରିବା। ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ନିଜେ ଜଳିବେ ତାହାର ଆଲୋକରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜଳିଯିବା ହେଲା, ବା ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ତ ବିରଳ ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ ଦୃଷ୍ଟିର ଶିକ୍ଷା ଓ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ରଦିମନ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ପଠନ ପାଠନର ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ସାଧନା ଶିକ୍ଷାର ଇତିହାସକୁ ମହାନ୍ୱିତ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ, ଆମ ଶିକ୍ଷକ ଯଦି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପଢ଼ିବା। ଆମେ ଭଲ ପଢ଼ିଲେ ଆମ ଆଗକାଳର ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ପିଲାମାନେ ହେବେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ାଇ ପାରିବା। ଏମିତି ହିଁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଥାଏ ହେଲା। ଏମିତି ହିଁ ଶିକ୍ଷାର ଇତିହାସ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଥାଏ। ତ ପଠନ ବିରହିତ ପାଠନ କେବଳ ଶୁଷ୍କ ବଖଣାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଯଦି ଭଲ ପାଠ ନ ପଢ଼ାଇବା ତ ଆମେ କେମିତି ଆମ ଯେଉଁଟା ଭବିଷ୍ୟତରେ ପିଲାମାନେ ଥିବେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ବା ସେମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଗର ଭବିଷ୍ୟତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସାହାରା ଦେଇପାରିବେ। ତ ପ୍ରଭାବକାରୀ ପ୍ରାଣର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ ଜୀବନକୁ ବରିୟାନ କରିଥାଏ। ଆଦର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଓ ସଂକ୍ରମଣ ସହାୟତା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ବା ଭଲ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ତାଙ୍କର ଆଗକାଳରେ ବା ଭଲ କାମ କରିପାରିବେ ଓ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଉଚ୍ଚରେ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ସର୍ବୋର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ହେଲା। ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ପାଇଥାନ୍ତି ବା ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ଥାନ୍ତି। ତ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସେ କେବଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ସମାଜର ମଧ୍ୟ ନମସ୍ୟ। କାରଣ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ତ ପଢ଼ାଇ ନଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଛାତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଭଲ ଭଲ ହେଲା। ତ ଜଣେ ମନୀଷୀ ଏହି ଭାବନାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ବାଣରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାହା ହେଉଛି, ମୁଁ ମୋର ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପିତାମାତାଙ୍କର ସମୀପରେ ଋଣୀ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଜୀବନ ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କ ସମୀପରେ ଋଣୀ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାୟୀ ବାଣୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଆଉ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ମୋର ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପିତାମାତାଙ୍କ ସମୀପରେ ଋଣୀ। ଯେହେତୁ ମୋ ମାତା ପିତା ମୋତେ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଧରିନ ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ର ଯଦି କେମିତି ଆସିଲା ପୃଥିବୀକୁ, ତାଙ୍କ ମାତା ପିତା ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଛାତ୍ରଙ୍କର ଋଣୀ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଜୀବନ ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କ, କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ହେଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ହିଁ ଋଣୀ ହୋଇବେ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କ କଥା କହିବ ତାହେଲେ ଜୀବନ ପାଇଁ ହେଲା। ଯଦି ମାତା ପିତା ଯଦି ଜନ୍ମ ଦେଇଥାନ୍ତି ବା ଜୀବନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ବି ହଉ ହେଲା, ମାତା ପିତା କେବଳ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଜନ୍ମ ଦେଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଗୁରୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଜୀବନ ଦେଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ଯେମିତି ପିତାମାତା ତ ଜନ୍ମ କରିଦେବେ, ହେଲେ ତାହାକୁ ବଡ଼ ବା ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ମେନ୍ଟା ତ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବାଟା ହେଲା। ତ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଯଦି ନ ପାରିବ ତାହେଲେ ସେ ଭଲ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପିତାମାତା କେବଳ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଆଉ ଗୁରୁ କେବଳ ଜୀବନ ପାଇଁ ବୋଲି ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି। ତ ଗୁରୁ ଯଦି ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥାନ୍ତି, ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀ ନ ଥାଇପାରେ, ଉପକରଣ ନ ଥାଇପାରେ, ଆଡ଼ମ୍ବର ଦୂରେଇ ଯାଉଥାଏ, ସେ ହିଁ ସବୁ। କିଛି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଗୁରୁ ଯଦି ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ହିଁ ଆମର ବଡ଼। ତ ଗୁରୁଙ୍କର ମାତ୍ର ପଦଟିଏ କଥା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ପରିମାଣରେ କୋଟି କୋଟି ରୂପରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୁଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନିବା କଥା। ଏ ତ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଦିଗ ହେଲା। କାହା ପାଇଁ ଗୁରୁ
ସେ କାହାର, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କାହା ସହିତ ଅଛି ଓ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଓ ଜ୍ଞାନ ଦାନର ନିଷ୍ଠା ଯୋଗୁଁ ଶିକ୍ଷକର ଜ୍ଞାନ ପିପାସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ। ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ଥିବେ ତାହେଲେ ଜାଣି ଜ୍ଞାନ ଦେବେ, ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ଶିଷ୍ୟ କ'ଣ ହେବ, ଜ୍ଞାନ ପିପାସୀ ହେଇପାରିବ ବା ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିପାରିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ, ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ହେବେ, ସେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିବେ, ସେ ଅନୁରାଗୀ ହେବେ। ଏହା ଫଳରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ମୂଳମନ୍ତ୍ର ବା ତେଜସ୍ୱିନା ବର୍ଦ୍ଧିତମ୍ ମସ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ତ ଆମେ ବହୁତ କହିଦେଲୁ ଯେ ସେ କିପରି ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ହେଲା, ହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଶିଷ୍ୟକୁ ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଶିଷ୍ୟର ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ଯେ ସେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାନ ହେବା କଥା, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିବେ ବା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ମାନିବା କଥା, ଆଉ ସେ ରାଗ ନ କରିକି ସେ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମାନିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା। ଫଳରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେବ ଯେପରି ତେଜସ୍ୱିନା ବର୍ଦ୍ଧିତ ମସ୍ତୁ, ବା ଆମେ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା ବା ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଜାଣି, ଯେମିତି ଆମେ କହୁନା ଗୋଟିଏ ହାତରେ ତାଲି ବାଜେନି ହେଲା, ତ ଯେମିତି ଗୁରୁ ଭଲ ଥିବା କଥା ଆଉ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଭଲ ଥିବା କଥା। ଯଦି କେବଳ ଗୁରୁ ଭଲ ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ ବା ଶିଷ୍ୟ ବି ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଦୁଇ ଜଣ ଭଲ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଗୁରୁ ଭଲ ଅଛି, ଯଦି ଶିଷ୍ୟ ଯଦି ଭଲ ନାହିଁ ତାହେଲେ ବି ହେବନି, କି ଗୁରୁ ଯଦି ଖରାପ ଅଛି ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ଯଦି ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ବି ହେବ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ଗୁରୁ ଆଉ ଶିଷ୍ୟକୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବା ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ଶିଷ୍ୟ ମାନିବା କଥା ଆଉ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ କଥା ଗୁରୁ ମାନିବା କଥା। ତ ଉଭୟ ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟ ବିଦ୍ୟାପରାୟଣ ହେବା କଥା ହେଲା, ବା ଯାହାର କାମ ସେ କରିଲେ ଭଲ। ଗୁରୁଙ୍କ କାମ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଓ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ କାମ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ନେବା ହେଲା। ତ ସେମାନଙ୍କ ବିଦ୍ୟା ସେବା ପରାୟଣ ହେବା କଥା। ଏଥିରେ ଗୁରୁଙ୍କ, ଶିଷ୍ୟ, ସମାଜ, ଅଭିଭାବକ ଜଡ଼ିତ ହେବା କଥା। କେବଳ ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କେବଳ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ଅଭିଭାବକ ମଧ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ବା ମାତା ପିତାର ବା ସମାଜର ମଧ୍ୟ ଅଛି। କେବଳ ଗୁରୁ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟିଏ ଶିଷ୍ୟକୁ ଆଗେ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ମାତା ପିତା ବି ଜରୁରୀ ହେଲା। ତାଙ୍କ ମାତା ପିତା ଭଲ ସଂସ୍କାର ଦେବା କଥା, ତାଙ୍କ ସମାଜର ଲୋକ ଭଲ ସଂସ୍କାର ଦେଲେ ଜାଣି ସେ ଶିଷ୍ୟ ଆଗ ଯାଇପାରିବ ହେଲା। କେବଳ ଗୁରୁ ଦେଇଦେଲେ ଶିଷ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଏଇ ତିନିଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଗୁରୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ମାତା ପିତା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମାଜ। ଏଇ ତିନି ଜଣ ଶିଷ୍ୟକୁ ଯେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ସେମିତି ଭାବରେ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ତ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଏକ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଏବେ ଗୁରୁ ଆଉ ଶିଷ୍ୟର ବା ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷକର କିପରି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଏହା କାହାକୁ ଲୁଚା ନାହିଁ। ତ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ନ ହୋଇ ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ କଲୁଷିତ ହୋଇଯାଉଛି। ତ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ରହିପାରୁନି ହେଲା। କୁର୍ଷା ଓ କଲଙ୍କର ଆରୋପ ଲଗାଯାଉଛି, ସନ୍ଦେହ ଓ ଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଏହି ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଭେଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ଭଲ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭଲ ଭାବରେ ପଟୁନାହାନ୍ତି ହେଲା। ତ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର, ଶିକ୍ଷାୟତର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଯେତିକି ଆଗକୁ ଯାଉଛି ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେତିକି ଆମ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଦୂରତ୍ୱ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ତ ଏହା ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରତିଭା ଓ ଜାତୀୟ ନିପୁଣତା ବିକାଶ ହେଉନାହିଁ। ତ ସମ୍ବଳତଃ ସମୁଚିତ ଉପଯୋଗ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତ ଭଲ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଛାତ୍ରର ସମ୍ପର୍କ ରହିପାରୁନାହିଁ। ତ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଣ୍ଡ ହୋଇଯାଉଛି ଓ ଶିକ୍ଷାଲୟ ସମାଜଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାର ବୃଦ୍ଧି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜୀବନ, ସମୟ, ଶକ୍ତି ଓ ସ୍ୱାର୍ଥ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହିଁ ସଂସାର ହୋଇଯାଉଛି। ତ ଶିକ୍ଷାୟତନର ସାଧନର ପୀଠ ନ ହୋଇ ସଂଘର୍ଷ ଓ ସଂଗ୍ରାମର କ୍ଷେତ୍ର ହୋଇଯାଉଛି। ଶିକ୍ଷା ଆମେ ସାଧନର ପୀଠ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବା କଥା ଶିକ୍ଷାକୁ ହେଲା, ହେଲେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ ସାଧନର ପୀଠ ନ କହି ଆମେ ସଂଘର୍ଷ ଓ ସଂଗ୍ରାମର କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ, ବା କମ୍ପିଟିସନ୍ ହୋଇଯାଉଛି ହେଲା। ଆମେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଯାଉଛୁ, ଆମେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ବା କିଛି ଆମ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ ବା ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ନେଉଛୁ ହେଲା। ହେଲେ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି, କିଏ କେତେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ଯେମିତି ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଯାଉଛି ଆଉ ସଂଗ୍ରାମ ହୋଇଯାଉଛି। ବେଲେ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି, କିଏ କେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ହେଲା, କିଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେବ, କିଏ ସେକେଣ୍ଡ ହେବ, ଏମିତିରେ ରହିଯାଉଛି। ଆଗ କାଳରେ ସେମିତି ନଥିଲା ହେଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ, ଥାର୍ଡ଼ ଏମିତି ନଥିଲା। ସେଠାରେ କେବଳ ଥିଲା ଯେ କିଏ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ ହେଲା। ସେଠାରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ନଥିଲା, ସେମାନେ କେବଳ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଯାଉଥିଲେ।
ସେଠାରେ ଏମିତି ନଥିଲା ଯେ କିଏ ଫାଷ୍ଟ ହେବ କିଏ ସେକେଣ୍ଡ ହେବ ଏମିତି। ତ ସହଯୋଗ ସୂତ୍ରର ସମ୍ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ଆଦ୍ୟ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ, ବରଂ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ଅହେତୁକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଚାଲିଥାଏ। ଆମ ଶିକ୍ଷା ଏକ ଗଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଏହାଫଳରେ ଯେଉଁ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକ ଶିକ୍ଷାର ସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରଗତ କରି ପକାଉଛନ୍ତି ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସକଳ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପାଇଁ ଫଟକା ପରି ମିଳିଯାଉଛି। ଏବେର ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ବି ହେଉଛି, ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଛାତ୍ର ବି ଥାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମହାଜନର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନେ ଥାନ୍ତି ହେଲା। ତ ଏଇଠାରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲିଥାଏ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମହାଜନ ଜଣଙ୍କର ଛାତ୍ର, ଏଇଠାରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆମ ଶିକ୍ଷା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୁସ୍ତକ କେନ୍ଦ୍ରିକ। ଆମେ କେବଳ ପୁସ୍ତକକୁ ହିଁ ପଢ଼ୁଛୁ ହେଲା। ଆଗ କାଳରେ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ସବୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ହେଲା। ଶିକ୍ଷା ସହିତ ସଂସ୍କାର, କାହାକୁ କେମିତି କହିବ, କ'ଣ କରିବ, ଏମିତି ସବୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ଆଜିକାଲି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ପୁସ୍ତକ ବା ବହିକୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ହେଲା। କେବଳ ବହି ହିଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବା ତାକୁ ଘଷି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଆଗ କାଳରେ ସେମିତି ନଥିଲା। ଆଗ କାଳରେ ବହି ପଢ଼ିବା ସହିତ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା। କାହାକୁ କେମିତି କରିବ, କାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ, ଛୋଟ ଲୋକକୁ କିପରି ସ୍ନେହ କରିବ, ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ କିପରି କ'ଣ କରିବ, କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ସଂସ୍କାର ଶିଖିଛୁ। ଯେମିତି ହେଲା ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେମିତି ନମସ୍କାର କରିବ, ଛୋଟଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରିବ, ଏଇସବୁ ଥାଏ। ତ ଏବେ କ'ଣ ଅଛି, ସେମିତି କିଛି ସଂସ୍କାର ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। କେବଳ ପୁସ୍ତକ ହିଁ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ବହିକୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାହାକୁ ବୁଝାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ବାସ୍ ସେତିକିରେ ସରିଲା। ତ ମୁଖସ୍ଥୀକରଣ ଖୁବ୍ ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଏହା ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ପରିପନ୍ଥୀ। ବରଂ ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ଅନାବଶ୍ୟକ ମନେ ହୁଏ। ବା ବହିରେ ଜଣା ଅଛି ସବୁଟା ସବୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆଉ କିଛି ସଂସ୍କାର ମିଳୁନି ହେଲା। କାମର ଜଗତ ପାଠର ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆମେ କେଉଁଟା କାମ କରୁଛୁ ଆଉ ପାଠରେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛୁ ସେଟାର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବା ଆମେ କରୁଛୁ ଅଲଗା ଆଉ ପଢ଼ୁଛୁ ଅଲଗା, ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି। ତ ସମାଜ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଉଛୁ ଆଉ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଶିକ୍ଷା ଯତ୍ନର ସୌଧ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଯାଉଛି। ବା ଆମେ ସମାଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦେଉଛୁ ବା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ ଓ ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଉଛୁ ଓ ଶିକ୍ଷାୟତନକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବା ଏବେର ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଭଲ ହିସାବରେ ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତ ଛାତ୍ରମାନେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦୂରକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସେତିକି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ମିଳିପାରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଭଲସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଗୁରୁଙ୍କ ସମୀପ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ର ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିପାରୁଛି ତାହେଲେ ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ସମୀପ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। କରି ଦେଖାଇ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ପରସ୍ପରର ଜୀବନକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାର ସଚେତନତା ଆସିବ ନାହିଁ କାହିଁକି? ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଐକ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ବିଚାରକୁ ଆଚରଣରେ ଫଳେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପ୍ରଣାଳୀ, ପରୀକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଶାସନ ଆଦି ସକଳ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଉନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ଆମ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ବା ପ୍ରଶାସନ ବା ସରକାର ଯେମିତି ପଢ଼ିବା ପ୍ରଣାଳୀ ଆଣିଛି ସେଇଭଳି ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ଶିଷ୍ୟ ଆଉ ଗୁରୁ ନିକଟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏବେ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଆଗ କାଳରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ କେବଳ ମତଲବ ରହୁଥିଲା ହେଲା। ବା ସେମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁ ବହୁତ ଥିଲା ଗୁରୁ ଆଉ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର। ଏବେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସେମିତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯେତିକି ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ହେଲା। ପିଲା କ'ଣ ପଢ଼ିବେ, ଶିକ୍ଷକମାନେ କ'ଣ ପଢ଼ାଇବେ, ତାହା ସବୁ କିଏ ଡିସାଇଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି? ଏବେ ସରକାର ଡିସାଇଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗ କାଳରେ ସେମିତି ହେଉନଥିଲା। ଆଗ କାଳରେ କେବଳ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କରୁଥିଲେ, ଗୁରୁ ବା ଗୁରୁମା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁଟା ଶିଷ୍ୟମାନେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ କହୁଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ନାହିଁ ହେଲା। ଏବେ କାଳରେ ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ। ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଐକ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ବିଚାରକୁ ଆଚରଣରେ ଫଳେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷା, ପ୍ରଶାସନ, ଏମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି ଏବେ ହେଲା। ତ ଛୋଟ ବଡ଼ ସବୁ କାମରେ ରାଜନୀତି ହୋଇଯାଉଛି ଓ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଏକ ପ୍ରଧାନ ଅନ୍ତରୀୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଯେଉଁଟା କରିଲେ ବି ସବୁ କାମରେ ରାଜନୀତି ହୋଇଯାଇଛି ହେଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତି ହେଉଛି। ତ
ତ ସରକାର ଜାଣା କହିବେ ତାହାକୁ ଆମକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତ ଶିକ୍ଷା ଏକ ସହଯୋଗୀ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଯାଉଛି, ଏହା ସ୍ଥାବତ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସରକାର ଜାଣା କହିବେ ତାହାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛୁ। ଆଉ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭୟ ନାହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କରେ। ତ କାଗଜପତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିନ୍ତୁ କାମରେ କାହିଁ? କେବଳ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, କେବଳ କାଗଜପତ୍ରରେ ହିଁ ସବୁ କରୁଛୁ ହେଲା। ଯଦି ଆମକୁ ଯଦି କିଛି କାମଟିଏ କରିବା ପାଇଁ କହିବ ତାହେଲେ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମେ ବହୁତ ତ କିଛି ଶିଖୁଛୁ ହେଲା, ହେଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଶିଖୁଛୁ ତାହାକୁ ଆମେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉ ନାହୁଁ। ଅତଏବ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସୁସ୍ଥ ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୌରବର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନାହିଁ, ଏହା ଆଜିର ଆବଶ୍ୟକତା। ଆଗ କାଳରେ ଯେମିତି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ସେଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆଜି ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମ ଭାରତ ଆଉ ବେଶୀ ଆଗକୁ ଯାଇପାରନ୍ତା। ବା ଶିକ୍ଷା ଏକ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶର ଅଙ୍ଗ ଓ ସାଧନ ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ବା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଶିଖିବାର ଅଛି ହିଁ ଅଛି। ତ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେବ ବା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ ତାହେଲେ ଆମକୁ ବା ସମାଜକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ବା ସମାଜ କ'ଣ କରିବ, ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏମିତି କରିବ ଯାହା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବ। ତ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ସମାଜ ସେବା ହେବା ଜରୁରୀ ହେଲା। ଯଦି ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବହିର୍ଭୂତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ଓ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବା। ଯଦି ଶିକ୍ଷାରେ କିଛି କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ କ'ଣ ନିର୍ଭର ରହି ନ କରି କ'ଣ କରିବା କଥା, ଆମ ସରକାରକୁ କହିବା କଥା ହେଲା। ଯେମିତି ସମାଜ ସେବା ଶିବିର ଖୋଲିବା କଥା, ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲାଇବ୍ରେରୀ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବା କଥା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ସ୍ୱାଭାବିକ ରୀତିରେ ଶିକ୍ଷାୟତନର ଅଙ୍ଗୀଭୂତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତାହାଦ୍ୱାରା ଏକବାର ମାମୁଲି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଓ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେବ। ଆମେ ଯେତେ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବା ସେତିକି ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗତିଶୀଳ ହୋଇପାରିବ ବା ଆମେ ଯେଉଁଟା ବି କାମ କରିବୁ ଫଟାଫଟ ହୋଇପାରିବ ହେଲା। ବା ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ ସବୁ କାମ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରିବ ହେଲା। ତ ଶିକ୍ଷାୟତନର ସମସ୍ତ ସମୟ ଯଦି କେତେ ଖଣ୍ଡ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବାରମ୍ବାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାରେ ଆବଦ୍ଧ ହୁଏ ତେବେ ସମସାମୟିକ ସମାଜ ପ୍ରତି ଏହା ଅର୍ଥହୀନ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ବହିକୁ ସେ ଗୋଟିଏ ବହିକୁ ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ବା ନୂଆ ନୂଆ ପାଠ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଗଲାଣି ବା ଆମକୁ ଜରୁରୀ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ପାଠ ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ଗୋଟିଏ ବହିକୁ ପଢ଼ିଲେ କିଛି କାମ ଦେବନି। ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆମେ ଶିଖିପାରିବା। ତ ଏବେ ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତ ଉତ୍ପାଦନ କୌଶଳ ଏକ ନୂତନ ଦିଗରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଛି। ଏବେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ଏବେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ହେଲା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାକୁ ବହୁତ ଅଲଗା କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ବା ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଭଲ ଭାବରେ କାମ ଶିଖିପାରିବେ ସେହି ଦିଗରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଜ୍ଞାନର ପରିସୀମା କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଛି ବା ଆଗକୁ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତ ସଂସ୍କୃତିର ସ୍ୱରୂପ ସମୃଦ୍ଧ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେପରି ସ୍ଥଳରେ ଶିକ୍ଷାୟତନ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମ ହେବ। ଯେମିତି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଅଭିଭାବକ ସମ୍ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନିଆଯିବ। କିପରି ଭାବରେ ମାତା ପିତା ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟ ଏକ ହେଇବା, କିପରି ଭାବରେ ସେ ଶିଷ୍ୟକୁ ହେଲା ଗୁରୁ ବା ଅଭିଭାବକ ମାନେ ବା ମାତା ପିତା ମାନେ ଗୋଟିଏ ହୋଇ କିପରି ଭାବରେ ଆଗକୁ ନେବେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ, ସେ ଭାବରେ ସେହି ସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନିଆଯାଇପାରିବ। ତ ଏଥିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷାୟତନ ମାନେ ବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀ ନିର୍ବିଶେଷ 10 ବା 10 ଜଣ 15 ଜଣ କରି ଦଳ ଗଠନ କରାଯିବ ଓ ଜଣେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଏମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହି କାମ କରିବେ। ଯେମିତି ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ହେଲା 100 ଜଣ 50 ଜଣ ଏମିତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଟିଚର ଥାଆନ୍ତି ହେଲା ଶିକ୍ଷକ ଥାଆନ୍ତି।
तो एमिति न करी कौन करबा कथा गोटे छात्र रे हला सॉरी गोटे शिक्षक रे 10 जन 15 जन ही केवल छात्र रहिबा दरकार। तो शिक्षा और बुद्धिगत निर्देशना करबा विशेषकर व्यक्तिगत निर्देशना अनुसंग अंग हेब किबती भाव में शिक्षा और बुद्धिगत निर्देशना देवा बा आमे पाठ सहित आमे किपरि भाव में आम काम शिखि पारिबा ता विषय सरकार चिंता करबा दरकार। केवल आमे शिक्षा बा पाठ पढ़िले तो हेबनी आमको बड़ हेले कौन करबा पड़िबो जेतेबेले शिक्षा सरी जीवो ताहले आमे आमको काम भी दरकार हैला। तो जदि आमे जे शिक्षा सहित जदि आमे काम शिखिबा ताहले हमर जेतेबेले शिक्षा सरी जीवो ताहले आमे से काम को करि परिबा। जदि केवल शिक्षा ही पढ़िबा ताहले आमे काम किपरि करि परिबा बोली से कहउचंती। विशेषकर व्यक्तिगत निर्देशित संपूर्ण विकास करा जाई परिबो जदि आमे शिक्षा सहित जदि आमे किछि जदि बुद्धिगत करिबा बा किछि काम शिखिबा ताहले आमे बा आम परिवार बा आम देश आउको जाई परिबो बा उन्नति करि परिबो। जदि शिक्षार उन्नति होई थाए ताहले संस्कार भी आसी परिबो और आमे आउको उन्नति मध्य करि परिबा। सेपरि भाबरे परिवार को शिक्षा सहायता करी शिक्षालयर जेपरि सहयोग हेबो से विषय रे आमे अभिमुख्य रहिबा दरकार बा आगको आमे किपरि भाबरे बढ़ी परिबा से विषय रे माता पिता मध्य चिंता करबा दरकार। परिशेषरे शिक्षार लक्ष्य साधित हेबो। तो विज्ञान और कारीगर विद्यार नाही नथिबा विकासर प्रसार प्रभाव बढ़ुछि। एबे तमे देखि पाउथिबो जे विज्ञान और कारीगरी विद्या बहुत भाव में प्रसार प्रभाव पड़ुछि कहीं ना आमको बहुत गुड़िए विज्ञान द्वारा आम बहुत गुड़िए काम शिखि था है कार्य कर जमीती रेडियो टेलीविजन चलचित्र यही सब आम तैयारी कर पारुछुं। आनंद प्रमोद हेबा संगे संगे आम शिक्षार एक अभिनव उत्स रूपे कार्य करुछुं। तेणु बेले बेले गुरु आउ ज्ञानदाता एकमात्र अधिकारी होई नाहंती। श्रेणी कटरी ज्ञानर्जन एकमात्र परिसर होई नाही। आजिकाली आग काल कौन थिला खाली केवल आश्रम रे ही पढ़ा जाउतिला हला बा गुरुकुल रे ही पढ़ा जाउतिला हेले एबे कौन केवल स्कूल रे पढ़ा जाउछि कि नाही। एबे आम मोबाइल द्वारा भी पढ़ी पारुछुं। आम माता पिता मध्य पढ़ाई पारुछंती। आम गोटे गाँ गले मध्य सेटारे मध्य पढ़ी पारुछुं बा आम स्कूल रे गले मध्य पढ़ी पारुछुं हला बा विभिन्न प्रकार आमर एबे सब सुविधा हो जाइछि जहा द्वारा आम सब जगह में पढ़ी पारुछुं। जेमिति मु तुमको मोबाइल रे पढ़ाउछि हला बा कंप्यूटर आम पढ़ाई पारुछुं। सेमिति तमे जेते बेले घरे ट्यूशन मध्य जाउछ तापरे तमे स्कूल कोले हेने मध्य पढ़ी पारुछ। तो एमिति बहुत गुड़िए आमर प्लाटफॉर्म अछि हला शिक्षा पाइबा पई। आग काले कोन थिला केवल से आश्रम ही थिला बा गुरुकुल ही थिला। एबे तो बहुत गुड़िए जिनिस रही गलानी पढ़िबा पई। तो श्रेणी कठरी ज्ञानार्जन एकमात्र परिसर होई रही नाही। एपरि स्थल गुरु शिष्य संपर्क नियामक और प्राधिकार भित्तिक नही आमको किपरि भाव सहायक हो पारिबो बा सहयोग आमको हो पारिबो बा उत्साह बा आमे खुशी खुशी किपरि भाव में आमे गोटे काम करि पारिबा से विषय आमे गुरु शिष्य संपर्क विषय जानिबा। तो शिक्षालय एक परंपरागत अनुष्ठान परिणत न होई एक सामाजिक गवेषणागार हेबा कथा। जदि जदि आम विद्यालय जदि परंपरा अनुष्ठान न होइकि जदि आमे जदि सामाजिक हिपासर जदि करिबा ताहले जानी आमे आगको बढ़ी पारिबा। तो गुरु और शिष्य हेबा सामाजिक इंजीनियरिंग होई पारिबो। जपरि आम गुरु और शिष्य समाज यही सब काम नेबाकू बा सबको नेकी ही आम समाज सृष्टि होई थाए। तो जदि आम गुरु शिष्य एमिति जदि देखिबा ताहले आमे एहाकू सामाजिक इंजीनियरिंग बोली कहि पारिबा। तो परीक्षा रे पड़ी पारे जे गुरु और शिष्य हेबा पई आमको कौन करबाकू पड़िबो। तो आमको सामाजिक इंजीनियर हेबाकू पड़िबो हला। तो चिराचरित चिरंतन मूल्यबोधर पूर्ण मूल्यांकन करि जीव और समाजर सुरक्षा और नूतन समाज सृष्टि मध्य हो पारिबो। जदि आमे जदि पाठ भल भाव में पढ़ी पारिबा ताहले जानि आम समाज आगको जाई पारिबो। तो पाठ्य तालिका रे बा पाठ्य पुस्तक बा परीक्षार दास न होई आमे किपरि भाव में गुरु और शिष्य गोटे बड़ संपर्क हो पारिबो ता विषय आमे चिंता करबा दरकार। केवल आमे पाठ पढ़ी देले हेबो नाही हैला बा परीक्षा रे आमे परीक्षा दे देले हेबो नाही। किपरि भाव में आमे लोकन को संस्कार देबा भल भल पाठ पढ़ीबा बा गुरु शिष्यर किपरि भाव में भल संपर्क रहिबो एही सब आमको ध्यान देबाकू पड़िबो। तो सामाजिक समस्या अध्ययन करा जाई परिबो। आम समाज रे कौन कौन समस्या अछि ता विषय भी आमे देखि परिबा।
से सबुर किपरि भाବରେ समाधान ହେଇପାରିବ। ଯଦି ଆମ ସମାଜରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ବା କିଛି କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ଭଲ କାମ କରିବାର ଅଛି। ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ବି ଦେଇପାରିବି ତୁମମାନଙ୍କୁ। ଯେମିତି ଧରିନିଅ ଆମ ଗାଁରେ ହେଲା ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ନାହିଁ, ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ହେଲା ବା ଶିକ୍ଷିତ ଛାତ୍ର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଲେଖିକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ହେଲା ବିଡ଼ିଓକୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଡ଼ିଓ ଆସିକି ଦେଖିବେ, ଯାଞ୍ଚ କରିବେ, ତାପରେ ଜାଣି ନଳଟିଏ ତିଆରି କରିଦେବେ। ତ ଏହା ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କେବଳ ଆମେ କିଛି କରିଦେଲେ ହେବନି ହେଲା। ବା ଆମ ଏରିଆର ଯେତିକି ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯେମିତି ଯଦି ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାରେ କାଦୁଅ ହୋଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ସେଟାକୁ ଆମେ କିପରି ସଫା କରିବା, ଏଇଟା ସବୁ ମଧ୍ୟ ଆମର କାମ। ତ ସାମର୍ଥ୍ୟର ସଞ୍ଚାର କରାଯାଇପାରିବ। ସମୀପସ୍ଥ ପରିବେଶ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ। ଏବେ ବହୁତ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା, ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ତ ଆମେ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ପାଇକି କି ଫାଇଦା? ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଯଦି ଲାଭ ତ ହେବନି, ଆମେ ଏତିକି ଶିକ୍ଷା ପାଇଛୁ, କ'ଣ ଲାଭ ହେଉଛି କି? ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ଭଲ କାମ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତିକି ବି ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ତାହା କିଛି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇପାରିବ? ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ପୁନର୍ଗଠନ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମ ସମାଜର କାମ କରିବା, ଜଙ୍ଗଲକୁ ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ରୋକିବା, ବା ଆମ ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଭାବରେ ରଖିପାରିବା, ବା ଆମେ ଭଲ ଭଲ ସଂସ୍କାର ଶିଖିବା ବା ଭଲ କାମ କରିବା, ତାହେଲେ ଜାଣି ଆମ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ରହିପାରିବ ବୋଲି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଟା ଥିଲା ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ହେଲା। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ସହିତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବ, କାହିଁକି ନା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ପାଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।